श्रीकल्याणवृष्टिस्तवः कल्याणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिः लक्ष्मी स्वयंवरणमङ्गलदीपिकाभिः सेवाभिरम्ब तव पादसरोजमूले नाकारि किं मनसि भाग्यवताञ्जनानाम् एतावदेव जननि स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्द्वनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यदरुणायुतसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य परया सुधया प्लुतस्य ईशत्वनाम कलुषाः कतिवा न सन्ति ब्रह्मादयः प्रतिभवं प्रलयाभिभूताः एकः स एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरितावकीनम् कारुण्यकं दलितकान्तिभरं कटाक्षम् कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेऽपि ह्रीङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे त्वत्संस्मृतौ यमभटाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः हन्तुः पुरामधिगलं परिपीयमानः क्रूरः कथं न भविता गरलस्य वेगः नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्धम् देहस्य शश्वतमृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवि त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणामः किं च स्फुरन्मकुटमुज्ज्वलमातपत्रम् द्वे चामरे च महतीं वसुधां ददाति कल्पद्रुमैरभिमतप्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः आलोकयत् त्रिपुरसुन्दरिमामनाथम् त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णम् हन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवि मनसा समनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव लक्ष्येषु सत्स्वपि कटाक्षनिरीक्षणानाम् आलोकयत् त्रिपुरसुन्दरि मां कदाचित् नूनं मया तु सदृशः करुणैकपात्रम् जातो जनिष्यति जनो न च जायते वा ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्याम् किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे माला किरीटमदवारणमाननीया तान् सेवते वसुमती स्वयमेव लक्ष्मीः सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् कल्पोपसंरतिषु कल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशोः परभैरवस्य पाशाङ्कुशशैक्षवशरासनपुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धम् तेजः परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणम् भास्वत्किरीटममृतांशुकलावतंसम् मध्ये त्रिकोणनिलयं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तव नाम तदेव रूपम् त्वन्नाम दुर्लभमिह त्रिपुरे कृणन्ते त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतम् सौख्यं तनोति सरसीरुहसम्भवादेः ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितम् स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः इति श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ कल्याणवृष्टिस्तवः. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಿತಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲೆಂದೇ ಅನೇಕ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಣದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿಸ್ತವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿಭಿರಿವಾಮೃತಪೂರಿತಾಭಿಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಯಂ ವರಣ ಮಂಗಲದೀಪಿಕಾಭಿಃ ಸೇವಾಭಿರಂಬ ತವ ಪಾದ ಸರೋಜಮೂಲೆ ನಾಕಾರಿ ಕಿಂ ಮನಸಿ ಭಾಗ್ಯವತಾಂಜನಾನಾಂ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಾದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಯೆಂದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮಂಗಳದ ಮಳೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿಯ ದೀಪವಿದ್ದಂತೆ. ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಏನಂತಾನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಏತಾವದೇವ ಜನನಿ ಸ್ಪೃಹಣೀಯಮಾಸ್ತೆ ತ್ವದ್ವಂದನೇಷು ಸಲಿಲಸ್ಥಗಿತೆ ಚ ನೇತ್ರೇ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮುದ್ಯದರುಣಾಯುತಸೋದರಸ್ಯ ತ್ವದ್ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಪರಯಾ ಸುಧಯಾ ಪ್ಲುತಸ್ಯ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ನಾನು ಈ ಎರಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಅಮೃತದಿಂದ ತೊಳೆದಂತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯರ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಮೀಪ್ಯ. ಈಶತ್ವನಾಮ ಕಲುಷಾಃ ಕತಿವಾ ನ ಸಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಪ್ರತಿಭವಂ ಪ್ರಲಯಾಭಿಭೂತಾಃ. ಏಕಃ ಸ ಏವ ಜನನಿ ಸ್ಥಿರಸಿದ್ಧಿರಾಸ್ತೆ ಯಃ ಪಾದಯೋಸ್ತವ ಸಕೃತ್ ಪ್ರಣತಿಂ ಕರೋತಿ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ, ಈಶತ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಲಂಕವೆನಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಕೃತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿತಾವಕೀನಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಂ ದಲಿತ ಕಾಂತಿಭರಂ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಸುಭಗಾಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಭಾಜಃ ಸಮ್ಮೋಹಯಂತಿ ತರುಣೀರ್ಭುವನತ್ರಯೇಪಿ. ಹೇ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಕಟಾಕ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಅವರು ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 3 ಲೋಕಗಳ ತರುಣಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಮ್ಮೋಹನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹ್ರೀಂಕಾರಮೇವ ತವ ನಾಮ ಗೃಣಂತಿ ವೇದಾ ಮಾತಸ್ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯೇ ತ್ರಿಪುರೇ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಮೃತೌ ಯಮಭಟಾಭಿಭವಂ ವಿಹಾಯ ದೀವ್ಯಂತಿ ನಂದನವನೇ ಸಹ ಲೋಕಪಾಲೈಃ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವಳೆ, ತ್ರಿಪುರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವಳೆ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಳ್ಳವಳೆ, ವೇದಗಳು ಹ್ರೀಂಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಮದೂತರ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂತುಃ ಪುರಮಧಿಗಲಂ ಪರಿಪೀಯಮಾನಃ ಕ್ರೂರಃ ಕಥಂ ನ ಭವಿತಾ ಗರಲಸ್ಯ ವೇಗಃ ನಾಶ್ವಾಸನಾಯ ಯದಿ ಮಾತರಿದಂ ತವಾರ್ಧಂ ದೇಹಸ್ಯ ಶಶ್ವತಮೃತಾಪ್ಲುತಶೀತಲಸ್ಯ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನಾದ ಶಿವನು ಕುಡಿದಂತಹ ವಿಷ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ದೇಹದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದುದು. ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಅಮೃತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಶೀತಲವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದೇಹದ ಆಸರೆ ಶಿವನಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೂರ ವಿಷವನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ? ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಸದಸಿ ವಾಕ್ಪಟುತಾಂ ಪ್ರಸೂತೆ ದೇವಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಸರಸೀರುಹಯೋಃ ಪ್ರಣಾಮಃ ಕಿಂಚ ಸ್ಫುರನ್ಮಕುಟಮುಜ್ವಲಮಾತಪತ್ರಂ ದ್ವೇ ಚಾಮರೇ ಚ ಮಹತೀಂ ವಸುಧಾಂ ದದಾತಿ. ಹೇ ದೇವಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರವು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಪಟುತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಿರೀಟ, ಛತ್ರ, ಚಾಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪದ್ರುಮೈರಭಿಮತ ಪ್ರತಿಪಾದನೇಷು ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಭಿರಂಬ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಆಲೋಕಯತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಾಮನಾಥಂ ತ್ವಯ್ಯೇವ ಭಕ್ತಿಭರಿತಂ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧತೃಷ್ಣಂ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ನೋಟವೆಂದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆಯನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನೋಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡು. ನಾನು ಅನಾಥನು, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟವನು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬ ಆಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಹಂತೇತರೇಷ್ವಪಿ ಮನಾಂಸಿ ನಿಧಾಯ ಚಾನ್ಯೇ ಭಕ್ತಿಂ ವಹಂತಿ ಕಿಲ ಪಾಮರದೈವತೇಷು ತ್ವಾಮೇವ ದೇವಿ ಮನಸಾ ಸಮನುಸ್ಮರಾಮಿ ತ್ವಾಮೇವ ನೌಮಿ ಶರಣಂ ಜನನಿ ತ್ವಮೇವ. ಹೇ ದೇವಿಯೇ, ಅನ್ಯರು ಇನ್ನಿತರ ಪಾಮರರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇ ಜನನಿಯೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಳು. ಲಕ್ಷ್ಯೇಷು ಸತ್ಸ್ವಪಿ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ಆಲೋಕಯತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಾಂ ಕದಾಚಿತ್ ನೂನಂ ಮಯಾ ತು ಸದೃಶಃ ಕರುಣೈಕಪಾತ್ರಂ ಜಾತೋ ಜನಿಷ್ಯತಿ ಜನೋ ನ ಚ ಜಾಯತೆ ವಾ. ಹೇ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯೇ, ನೀನು ಲೋಕಮಾತೆಯಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನೂ ನೋಡು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ನನ್ನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಇತಿ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಜಪತಾಂ ತವಾಖ್ಯಾಂ ಕಿಂ ನಾಮ ದುರ್ಲಭಮಿಹ ತ್ರಿಪುರಾಧಿವಾಸೆ ಮಾಲಾ ಕಿರೀಟ ಮದವಾರಣ ಮಾನನೀಯ ತಾನ್ ಸೇವತೆ ವಸುಮತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಹೇ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವಳೆ, ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಶುಭನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮದ್ದಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಧನಧಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಅವರ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ನಂದನಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನಿ ನಿರತಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ನಾಣ್ಯಂ. ಹೇ ಜನನಿಯೇ, ಕಮಲನಯನೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ತೊಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಅಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಸದಾ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಕಲ್ಪೋಪಸಂಹೃತಿಷು ಕಲ್ಪಿತತಾಂಡವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಖಂಡಪರಶೋಃ ಪರಭೈರವಸ್ಯ ಪಾಶಾಂಕುಶೈಕ್ಷವಶರಾಸನ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಸಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ವಿಜಯತೆ ತವ ಮೂರ್ತಿರೇಕಾ. ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಉಗ್ರಭೈರವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ತಾಂಡವನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ವಶವಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಪಾಶ ಅಂಕುಶಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಮಹಾಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀಯೇ. ಲಗ್ನಂ ಸದಾ ಭವತು ಮಾತರಿದಂ ತವಾರ್ಧಂ ತೇಜಃ ಪರಂ ಬಹುಲ ಕುಂಕುಮ ಪಂಕಶೋಣಂ ಭಾಸ್ವತ್ ಕಿರೀಟಮೃತಾಂಶು ಕಲಾವತಂಸಂ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿಕೋಣ ನಿಲಯಂ ಪರಮಾಮೃತಾರ್ದ್ರಂ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಿರೀಟವುಳ್ಳ ಚಂದ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ, ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರುವ,
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಮೃತದಿಂದ ತೊಯ್ದಿರುವ ಅಚ್ಚ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಪರಮ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ. ಹ್ರೀಂಕಾರಮೇವ ತವ ನಾಮ ತದೇವ ರೂಪಂ ತ್ವನ್ನಾಮ ದುರ್ಲಭಮಿಹ ತ್ರಿಪುರೇ ಗೃಣಂತಿ ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಪರಿಣತಂ ವಿಯದಾದಿಭೂತಂ ಸೌಖ್ಯಂ ತನೋತಿ ಸರಸೀರುಹ ಸಂಭವಾದೇ. ಹೇ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನಿಯೇ, ಹ್ರೀಂಕಾರವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೂಪವು. ಇಂಥ ದುರ್ಲಭವಾದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹ್ರೀಂಕಾರತ್ರಯ ಸಂಪುಟೇನ ಮಹತಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಸಂದೀಪಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರತಿವಾಸರಂ ತವ ಪುರೋ ಮಾತರ್ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರವಿತ್ ತಸ್ಯ ಕ್ಷೋಣಿಭುಜೋ ಭವಂತಿ ವಶಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಿರಸ್ಥಾಯಿನೀ ವಾಣಿ ನಿರ್ಮಲಸೂಕ್ತಿಭಾರಭರಿತ ಜಾಗರ್ತಿ ದೀರ್ಘಂ ವಯಃ. ಫಲಶ್ರುತಿ. ಹೇ ತಾಯಿಯೇ, 3 ಹ್ರೀಂಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಜಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ರಾಜರು ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾತು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವೆನಿಸಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಶಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಕಲ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಸ್ತವಃ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.